پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک نیا تنازع پارٹی قیادت کو پھر سے دفاعی پوزیشن پر لا کھڑا کر رہا ہے۔ معاملہ خیبر پختونخوا میں مجوزہ عمران خان رہائی فورس کے قیام کا ہے، جس پر پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر نے براہ راست مداخلت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو اس اقدام سے روک دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے اعلان کیا تھا کہ جیل میں قید عمران خان کی رہائی کے لیے ایک مخصوص فورس قائم کی جائے گی اور 22 فروری کو اس کے ارکان سے باقاعدہ حلف بھی لیا جانا تھا۔ تاہم ذرائع کے مطابق پارٹی کے اندر شدید تحفظات سامنے آئے، جس کے بعد آخری لمحے پر یہ اقدام مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ اب یہ معاملہ رمضان کے بعد تک مؤخر کیا گیا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے واضح انداز میں خبردار کیا کہ کسی بھی ایسے گروپ کا قیام جسے فورس کا نام دیا جائے، جس کے ارکان سے سیاسی مقصد کے لیے حلف لیا جائے، اسے غیر آئینی اور غیر قانونی سمجھا جا سکتا ہے۔ بعض حلقوں میں تو اسے عسکریت پسندی کے زمرے میں لائے جانے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا۔ اسی تناظر میں انہوں نے اپوزیشن رہنماؤں بشمول محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس سے بھی رابطے کیے تاکہ اس معاملے پر سیاسی ہم آہنگی پیدا کی جا سکے۔ پارٹی کے سینئر رہنما نجی سطح پر تسلیم کرتے ہیں کہ اس منصوبے سے مرکزی قیادت میں تشویش پھیلی، کیونکہ کسی نیم تنظیمی فورس کی تشکیل پارٹی کو قانونی کارروائی اور محاذ آرائی کے الزامات کی زد میں لا سکتی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر نے متبادل تجویز دی کہ رہائی کی تحریک کو آئینی دائرے میں رکھتے ہوئے ہر ضلعی سطح پر کمیٹیاں بنائی جائیں۔ یہ معاملہ سیاسی کمیٹی اجلاس میں بھی زیر بحث آیا ہے اور شرکاء کو ہدایت دی گئی ہے کہ اس پر عوامی سطح پر بیان بازی نہ کی جائے۔ یہ واقعہ پی ٹی آئی کے اندر حکمت عملی کے اختلافات کو نمایاں کرتا ہے، جہاں ایک دھڑا جارحانہ سیاست کا حامی ہے جبکہ دوسرا قانونی اور محتاط راستہ اختیار کرنے پر زور دے رہا ہے۔ ایسے میں سوال یہی ہے تک کے ریکارڈ کو دیکھا جائے تو کیا کہا جا سکتا ہے کہ کس دھڑے کی جیت ہوگی؟ اسی پر پینل کے سامنے سوال رکھیں گے اور ان کی رائے جانتے ہیں۔ پی ٹی آئی عمران خان رہائی فورس کے قیام پر قیادت کی اندرونی کشمکش، کون سا دھڑا غالب رہے گا؟ اب تک کا ریکارڈ مزاحمتی یا مفاہمتی؟ زیغم خان صاحب، اب تک کا ریکارڈ کیا کہتا ہے کہ کس تھاٹ پروسیس نے پریویل کیا ہے پی ٹی آئی کے اندر؟ کیا بیرسٹر گوہر آفریدی کی مزاحمت کے آگے بند باندھ پائیں گے؟ پی ٹی آئی میں کسی تھاٹ پروسیس نے پریویل نہیں کیا، ان تھاٹ پروسیس نے پریویل کیا ہے۔ جو سہیل آفریدی صاحب ہیں، انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ وہ عشق عمران میں فوت ہونا چاہتے ہیں، لیکن وہ مروانے لگے ہیں دوسروں کو، دوسری یوتھ کو، کہ عشق جنوب پیشہ کی یہ فطرت ہے، خود بعد میں مرتا ہے، گھر والوں کو پہلے پھنسواتا ہے۔ اب عمران خان نے پوری پارٹی آئی ایس ایف کے حوالے کی، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے، کہ بچوں تم چلاؤ تاکہ میری رہائی کا کوئی بندوبست بنے۔ سارے آئی ایس ایف کے لڑکے جو 5 دن 8 گھنٹے پہلے یونیورسٹیوں سے نکلے ہیں، کالجوں سے نکلے ہیں، وہ چلا رہے ہیں صوبہ، اور وہ خود کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم مزید کچھ اور لوگوں کو پھنسوائیں گے، ایک نئی تنظیم بنائیں گے، اس میں جو بھرتی ہوں گے ان کو ہم پھنسوائیں گے۔ جو کام پوری پارٹی نہیں کر سکی، جو آئی ایس ایف نہیں کر سکی، جو یوتھ ونگ نہیں کر سکی، جو ساتھ تحریک تحفظ آئین نہیں کر سکی، وہ اب ایک نئے گروپ کے ذمہ لگایا جائے گا کہ تم جا کے عمران خان کو رہا کرواؤ۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ سب سے پہلے تو فورس کا لفظ انہوں نے ڈال دیا، یہ پھنسوانے کا آسان طریقہ ہے۔ پھر جو سب سے جنونی ہوں گے ان کے ماتھے پہ سٹیکر لگا لیں گے کہ ان کو پکڑو، ہمیں چھوڑو اور ان کو پکڑو۔ دیکھیں، تحریک تو اس وقت آئے گی جب عوام اٹھیں گے، ان تنظیموں کے اٹھنے سے بات نہیں بنے گی۔ تو کہندے موبلائز پیپل، کیا ہر شہر میں، خاص طور پہ پنجاب کے ہر ضلع، ہر شہر میں ایسی تنظیم ہے کہ وہ عوام کو موبلائز کر کے نکال سکے؟ لاکھوں لوگ، بلکہ ملینز میں لوگ نکلیں، مسلسل نکلیں، تو تب تو تحریک بن سکتی ہے نا۔ اس کے علاوہ تو یہ پھنسوانے کی بات ہے، جن کو تھوڑی سی سمجھ ہے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں ان کو سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی، آیا ہمیشہ دیر سے کرتی ہے۔ درست ہو گیا۔ حسن نثار صاحب، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے خود سے رہائی فورس جو بنانے کا اعلان کیا ہے، چیئرمین بھی مخالفت کر رہے ہیں، مگر آپ کے خیال میں کیا بیرسٹر گوہر اپنا نقطہ نظر منوا سکیں گے؟ یہ تو میں نہیں جانتا، اور مجھے ویسے بھی ایسی کسی رہائی فورس سے دلچسپی نہیں ہے۔ عوام اور اقتصادیات کی رہائی سے مجھے دلچسپی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اور ان اقدامات سے بھی بے تحاشا دلچسپی ہے مجھے، جن کے نتیجے میں یہ ملک، جو 2 باتیں میں نے عرض کی ہیں، یہ 2 اہداف حاصل کر سکے۔ عوام پرسکون ہوں، شانت ہوں، اس کو رنکل آؤٹ کیا جا سکے۔ ادروائز کیا ہے، یہ چلیں چھوڑیں، مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔
करवा सकेंगे नहीं करवा सकेंगे। ठीक हो गया हसन साहब। शहजाद साहब, इमरान खान की रिहाई के लिए वजीर आला सुहेल आफरीदी ने बतौर वजीर आला ये जो रिहाई फोर्स बनाने का ऐलान किया है, चेयरमैन पीटीआई भी मुखालिफ हैं, खुद जमात के अंदर भी इसके ऊपर तशवीश का इजहार है। क्या वैसे अगर बैरिस्टर गौहर को देखा जाए नवंबर 23 से जब से वो चेयरमैन बने हैं, क्या पार्टी की बयानिया साजी में वो कोई किरदार अदा कर सके हैं या अब कर पाएंगे? देखिए, मुझे खुशी इस बात की है कि बैरिस्टर गौहर ने चाहे पहली मर्तबा ही सही एक सियासी फैसला किया है, सियासी सोच के तहत वो फैसला किया है, तो इसलिए मैं तो उनको दाद देना चाहता हूँ इस चीज़ के ऊपर। अब वो खड़े रहें, जाहिर है उनकी पार्टी में बहुत सारी पुल और पुश है, तो कौन सा धड़ा आगे आएगा या किस किस्म की सोच लेके आगे आएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इनकी सियासी फिक्र अगर सिर्फ रिहाई तक ही बंद है या रिहाई तक ही मौकूद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए फिर दो रास्ते हैं ना, एक तो अदालती, कानूनी, सियासी ये हो सकता था, और एक है तसादम का। तो इन्होंने जब फोर्स बनाई है तो उसका मतलब ये तसादम के थ्रू करना चाहते हैं। आप तसादम वो रियासत से करना चाहते हैं, वो अडियाला जेल की इंतजामिया से करना चाहते हैं, वो वैसी सड़कों पे करना चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आती उस तसादम से पहले इनको क्या मिला और अब क्या मिलेगा, और क्या कोई और तरीका है। देखिए, आपने सवाल पूछा मज़ामती या मफाहमती, सियासी मकासद क्या है रिहाई से बढ़ के। अगर मैं सोचूं, सियासत भी तो किसी चीज का नाम है। पीटीआई एक बड़ी पार्टी है, बानी अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, मतलब उनके बाद भी तो पार्टी जारी रहनी चाहिए, कम से कम इन लोगों की ये सोच तो होनी चाहिए। तो अगर ऐसी चीज है तो कुछ सियासी मकासद भी होंगे। उस सियासी मकासद को आप मुज़ामत के रास्ते ही सिर्फ हासिल कर सकते हैं या मुफाहमत भी वो रास्ता निकाल सकती है। और अगर मुफाहमत वो रास्ता निकाल सकती है जो आपके सियासी मकासद हैं, तो फिर आपको मुज़ामत की क्या जरूरत है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये डीएनए के अंदर उनके ये चीज किसी ने डाल दी है कि शायद पॉपुलिस्ट तरीका यही है कि मुज़ामत, और मुज़ामत किस लिए। एक तो इस वक्त तो रिहाई का मामला है, लेकिन रिहाई लड़के ही लेनी पड़ेगी, ऐसे तो नहीं मिलती, क्योंकि अदरवाइज आपको आना पड़ेगा सियासत और अदालत के थ्रू, वो आप आना नहीं चाहते उस तरफ। तो मेरा ख्याल है कि इनको अपनी जो क्लैरिटी माइंड की है उसको सामने लाना होगा, वो लाना होगा। अलबत्ता ये जो रोका गया है बहुत अच्छा किया गया है, और उम्मीद ये करनी चाहिए कि जो अब दोनों लीडर्स हैं सेनेट के और उसके, वो इसके ऊपर मोर सब्त कर दें कि ये काम पीटीआई में नहीं होगा, हम वो रास्ता इख्तियार करेंगे जो सियासी रास्ता हो। शहजाद साहब, ये जो आप मोहर सब्त करने की बात करें, भी आपने जैसे कहा बैरिस्टर गौहर सियासी सोच का इजहार बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू में रहा, मगर अगर मैं इसको यूं कहूं कि ये फर्द और शख्सियात हैं दो, सुहेल आफरीदी हो या बैरिस्टर गौहर हो, दो पर्सनैलिटीज हैं, लेकिन ये दो तरह के थॉट प्रोसेस भी हैं पीटीआई के अंदर। आपके ख्याल में कौन सा इजहार गालिब रहेगा? नहीं, मैं कह रहा हूं ना कि ये इजहार कौन सा गालिब रहता है, किससे गालिब, हमने क्या करना है करवा के उसको। एक ही चीज गालिब रहनी चाहिए ना, अक्ल और फहम रहनी चाहिए। मकसद एक इज्तिमाई, अभी हम पहले सवाल में बात कर रहे थे कि ये इज्तिमाई मफाद की बात है, कौमी मफाद की बात है। इज्तिमाई और कौमी मफाद किस तरीके से हासिल हो सकता है। एक इशारा आपको हसन निसार साहब ने दिया, दूसरा यह है कि उस रास्ते पे ये किस तरह हिस्सा डाल सकते हैं। हाँ, एक बहुत बड़ा मकसद कि जो मिसाल के तौर पे, मैं चलिए बात कर लेते हैं उसके बारे में कि सिविल सुप्रीमेसी की बात कर लेते हैं ना। अगर बहुत बड़ा एक इन्होंने कोई एम रखा अपनी जिंदगी के अंदर, सियासी बड़ा अच्छा सियासी फैसला, क्या उसको मुफाहमती रास्ते से हासिल किया जा सकता है, बगैर लड़े हासिल किया जा सकता है? क्या एक लॉन्ग टर्म में हासिल किया जा सकता है, मीडियम टर्म में हासिल किया जा सकता है? और अगर वो किया जा सकता है तो वो रास्ता बेहतर है तसादम के। तसादम तो करके देख लिया ना, कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आमिर साहब, पीटीआई क़यादत पर भी इस मंसूबे पे तशवीश है, तभी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब आके इतना कुछ बोल के गए हैं, मगर आफरीदी एंड कंपनी 9 मई और 26 नवंबर से अब तक निकलने को तैयार क्यों नहीं है? वही थॉट प्रोसेस बार बार क्यों आता है? अब तो इमरान खान की भी कोई हदायत नहीं थी, या जितने लोग गुफ्तगू कर रहे हैं वो कह रहे हैं इधर का सोचें क्यों, मगर थॉट प्रोसेस वो क्यों प्रिवेल कर रहा है वहां बार बार? उनको ये समझ ही नहीं आ रही ना आयशा कि अभी तक पीटीआई ने अपने पांव पर जितने भी कुल्हाड़े चढ़ाए, ये उनमें से सबसे बड़ा कुल्हाड़ा है। इसीलिए मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ बैरिस्टर गौहर साहब की सोच को कि उन्होंने उसके रास्ते में आने का फैसला किया है। और आई थिंक किसी ना किसी लेवल के ऊपर ये भी उनको बैरिस्टर गौहर को उनकी, क्योंकि बाकी सुहेल आफरीदी की निस्बत या बाकी की जो पार्टी की क़यादत है उनकी निस्बत उनकी सोच जरा ज्यादा सियासी सोच है, तो उन्हें यह भी नजर आ रहा है कि अगर धड़ों की बात की जाए पीटीआई के अंदर, तो बैरिस्टर गौहर के का जो धड़ा अगर आप उसे कह ले, तो उसको सिर्फ पार्टी के अंदर से नहीं, उसको पार्टी के बाहर से भी बहुत सपोर्ट है, क्योंकि वो एक सियासी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से भी सपोर्ट होगी उनको इसके अपने इस एफर्ट के अंदर, और उनको पीटीआई मुखालिफ दूसरी जो सियासी जमातें हैं उनकी भी सपोर्ट हासिल होगी, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान की सियासत उस रुख पर चले जो कि हमने बारहा देखा है
इस मुल्क में होते हुए आशा, हम भूल तो नहीं सकते ना कि कभी इस मुल्क के अंदर एक सिपाह बन जाती है, कभी लश्कर बन जाता है, कभी जैश बन जाता है। फिर हमने उनका अंजाम भी देखा हुआ है कि वो बहुत सारे कत्ल व गारत के बाद, बहुत सारे खून खराबे के बाद, कुछ उनमें से तितर बितर हो जाते हैं, कुछ जाके अब अफगानिस्तान में दबके हुए हैं, कुछ किसी दूसरे दहशतगर्दों के साथ वो मिल जाते हैं। तो ये रास्ता जो है वो मेरा ख्याल है बैरिस्टर गौहर को इस बाकियों से ज्यादा उनको अवेयरनेस है इस चीज की कि ये रास्ता जो है ये मेरा ख्याल है आखिरी कील भी साबित हो सकता है पीटीआई की सियासत के इस मुल्क के लिए। इस वजह से वो इसके खुल के ये सामने आए हैं। लेकिन यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा आशा कि अभी तक ये अंदरूनी बहस के तौर पर हमें खबरें मिल रही हैं कि उन्होंने ये कहा है वो कहा है। मेरा ख्याल है अब उनको भी और दलेरी दिखानी चाहिए, इस जहन में रखना चाहिए कि उनको पार्टी से बाहर भी बहुत सपोर्ट है और उनको ये बहस को सामने लाना चाहिए ताकि ये बात खुल के हो, सबके सामने हो और जितना भी दबाव पीटीआई के उन अनासर पे डाला जा सकता है जो कि इसकी हिमायत में है और इस किस्म की मुज़ाहमती सियासत की हिमायत में है जो कि आसानी से तशद्दुद का रास्ता पकड़ सकती है या उसको तशद्दुद के रास्ते की तरफ धकेला जा सकता है, उससे इस मामले को दूर रखें। सो मेरा ख्याल है कि अब उनको ये पसे पर्दा इस तरह की बातें करने की बजाय बहुत खुलकर अपनी पार्टी के स्टेटस और उसमें जो उनकी हैसियत है उसके मुताबिक खुल के सामने आना चाहिए और इस तरह की चीजों की मज़ाहमत करनी चाहिए, सोच की मज़ाहमत। दुरुस्त हो गया। बैरिस्टर गौहर को चाहिए कि इस थॉट प्रोसेस को लेकर खुलकर बात करें। आमिर साहब कहते हैं आप चारों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।